Guten Tag, Frau Maisha. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Gut Ihnen? Mir geht es auch gut, danke. Wie spät ist es jetzt? Es ist 15:01 Uhr. Inoffiziell 3 nach 1. Ne, 3 nach 1, ne? 1 nach 3. Ja, 1 nach 3. Frau Maisha, müssen Sie morgen einkaufen? Mm, Ja, ich Müssen Sie morgen einkaufen? এটার মিনিং কি বলেন তো? আপনি আগামীকাল উম, স্যার কাউফেন অর্থ কি? আইনকাউফেন অর্থ হচ্ছে কেনাকাটা করা। ও, আপনি আগামীকাল কেনাকাটা করবেন নাকি? মুসেনের অর্থ কি? আপনাকে কি পাড়া আগামীকাল কেনাকাটা করতে হবে? করতে হবে। ইয়া এবার উত্তর দেন। উম, ইয়া ich 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 kaufe äh, ich kaufe Muscheln. না, ওটা হয়নি। Ja, guten Tag, Herr Nafis. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es ganz gut und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke. Wie spät ist es jetzt? Es ist 3 nach 3. Und offiziell? 15:03 Uhr. Ja. Müssen Sie morgen einkaufen, Herr Nafis? Ich muss nicht morgen einkaufen. Ja, müsse kann ich. Ich, ich muss nicht morgen einkaufen. Wann müssen Sie einkaufen? Äh, Ich muss einkaufen heute. Wieder ich muss. Ich muss einkaufen heute. একবার ঠিক বলছেন, ich muss einkaufen heute. ঠিক আছে? Ich muss heute einkaufen. Ja. Ich muss Mhm. heute einkaufen, ja. Wie oft kaufen Sie in der Woche ein? Ich kaufe, ich einkaufe in Woche Einkaufen ein, können. Wie oft kaufen Sie in der Woche ein? ich multiple. Wie oft kaufen Sie in der Woche ein? ২ বার না ১ বার না ৩ বার ৪ বার? Wie oft? Uh,
Eins. হ্যাঁ বলেন। Ich kaufe, ich einkaufe im Woche eins. einkaufen তো trennbar. Ich kaufe im Woche eins. In der Woche. In der Woche. Ich kaufe Ich kaufe in der Woche ich kaufe in der Woche eins. তাহলে তো আমি তো সপ্তাহে কেনাকাটা করি, তাই হলো। কথাবার্তাটা বলবো এটা তো বাদ পড়ে গেল। Äh, এটা einmal তো einmal zweimal einmal, একবার দুইবার einmal, না? einmal. এখন বলেন এইবার। Ich kaufe in der Woche einmal. Ich kaufe in der Woche Einmal. ভাবটা তো einkaufen। Ich kaufe in der Woche স্যার এটা কিভাবে হবে? einmal eins এরকম হবে নাকি? এটা উত্তরটা ঠিক জানি না, বুঝতে পারছি না। জানবেন না কেন? এগুলো তো দেখতে হবে তো। einmal সম্পর্কে einmal জিনিসটা আসলে বুঝতে পারি না যে কিভাবে এখানে ইউজ হয়। einmal মানে একবার। einkaufen কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে তো না, kaufen তো স্যার, kaufen eins টা লাস্টে যাবে, বাট einmalটা বার্ট কিভাবে তো এখানে? সেটা বার্ট তো বুঝলাম, কিন্তু বার্ট তো সে দিচ্ছেন না তো সেই আইনটা। Ich kaufe Ich kaufe in der Woche সপ্তাহে in একবার der Woche একবার einmal হ্যাঁ, এবার kaufen. শেষ করে দিন। আবার kaufen কেন? kaufe আগে ein বললেন না? ein ein einmal ein. হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার, এখন বুঝতে পেরেছি। তাহলে ich kaufe in Ich kaufe in der Woche einmal ein. guten Tag Herr yes, Nazmus, Guten Tag, Sir. wie geht es Ihnen? Mir geht es gut und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke schön. Herr Sakib, hatten wir am 21.03. Unterricht? Ja, ich hatte hatten wir কি? আমাদের তাহলে উত্তরের সময় তো কি বলবো? Nein, wir hatten Mhm. kein Unterricht am 21.3. am 21. আরেকবার বলুন তো। Nein, wir hatten kein Unterricht Unterricht masculine, তাহলে keinen Unterricht keinen am Unterricht 21.3. am 21.03. Gut. Haben wir am 23.03. Unterricht? Ja, wir haben Unterricht am 23.3. Ja. Okay, gut. Dankeschön. Guten Tag, Herr Rajiv. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke schön. Herr Rajiv, müssen Sie morgen ins Büro gehen? Ja, Sir. Ich muss morgen ins Büro gehen. Um wie viel Uhr gehen Sie ins Büro? Ich muss 6 Uhr morgen ins Büro gehen. 6 Uhr. Nein, muss. 6 Uhr morgen ins Büro gehen.
ins Büro gehen, ja, richtig. Wollen Sie morgen Freunde treffen? Nein, Sir, ich wolle nicht, Ich wolle, na, ich will nicht keinen, keinen, keine Freunde treffen. না nicht keine তো হয় না, হয় nicht কখন হবে না, কাইনে, শুধু কাইনে, নাইন Keine. বলেন, Ich will keine Freunde treffen. Keine Freunde treffen. keine Freunde treffen, ja, gut, danke. Danke. Sir. Guten Tag, Frau Ratri. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Sehr gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke. Frau Ratri, wie spät ist es jetzt? Es ist 15 Uhr 13. 15 Uhr 13. Und inoffiziell? Inoffiziell স্যার প্র্যাকটিস নাই তো স্যার বলতে পারতেছি না আচ্ছা, আগে মিনিট বলতে হবে, মিনিট কত? 12 13 for 12 তো দ্রাইসেন না তো, 12 কি? sorry sir 12. Guten Tag, Herr Russell. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Frau Meiser, Frau Ratri, mute করেন. Ja, Herr Russell, wie spät ist es jetzt? Es ist 15 Uhr 13. Offiziell, inoffiziell es ist 13 nach 3. 13 nach 3. Gut, danke. Müssen Sie morgen ins Büro gehen, Herr Russell? Nein, ich muss morgen kein Büro gehen. Na, kein Büro gehen, nein. Nicht ins Büro gehen. Nein. Nicht ins Büroটা বলেন আরেকবার। Nein, ich muss morgen nicht ins Büro gehen. Müssen Sie morgen einkaufen? Ja, ich muss morgen einkaufen. Wann kaufen Sie morgen ein? Ich kaufe um 13 Uhr morgen ein. Ein. Ich kaufe um 13 Uhr morgen ein. Okay, gut. Dankeschön. Bitte schön. আমরা গত ক্লাসে আমরা এই পরীক্ষার কয়েকটা জিনিস প্র্যাকটিস করেছিলাম, তাই না? আজকে আমরা পরীক্ষার এই যে পার্টগুলো, হ্যাঁ রাজীব কিছু বলবেন? জি স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল আর কি। জি বলেন। স্যার, কুর্সবুকের ফোন আকসিস যাইতে এই পেজটাতে স্যার। 85. Yeah. স্যার, এর হচ্ছে নুমা ফোন। স্যার এখানে আমি আপনাকে মেল পাঠিয়েছিলাম, তো স্যার এখানে আপনি একটু কারেকশন করে দিয়েছেন। স্যার এই জিনিসটা আমি আসলে বুঝতে পারিনি যে এখানে স্যার আমি যেভাবে দিয়েছিলাম যে এটা হচ্ছে am Abend fahre ich zur Abend
ফারেইশ তারপর হচ্ছে স্যার এখানে দিছি আমি সুয়ার ফয়েন্ডে। সুয়ার ফ্রাইন্ডে এরকম। জি জি। তো স্যার আপনি এটাকে কারেকশন করছেন, কারেকশন করে দিছেন স্যার হচ্ছে এখানে ডেন হবে, সুয়ার ডেন ফ্রয়েন্ডেন। ইয়া স্যার এটা আসলে কেন হইলো এটা বুঝতে পারিনি স্যার। ইয়া সুডেন ফ্রাইন্ডেন। ইয়া এটা দেখেন এই দেখেন এই যে ছু যেটা তাই না, ছু, জি স্যার। এই ছুটা কি ধরনের শব্দ? স্যার এটা হচ্ছে টু। টু, হ্যাঁ, তার মানে কি ধরনের শব্দ তাই বলছি, প্রিপোজিশন। প্রিপোজিশন, হ্যাঁ এই যে প্রিপোজিশন। ছু দেখতে পাচ্ছেন এই বোর্ড, জি জি স্যার দেখতে পাচ্ছি। ছু হচ্ছে প্রিপোজিশন। এই ছু এর পরে যে নাউনটা বসবে ওটা কোন ফর্মে বসবে? স্যার এটা তো হচ্ছে স্যার ডাটিভ ফর্মে বসবে, ডাটিভ ফর্ম। ডাটিভ ফর্মে বসবে, এর তো কোনো ব্যতিক্রম নেই। ছু এর পরে যে নাউনটা বসবে ডাটিভ ফর্মে, এই যে ছু দেয়ার বাং, ডাটিভ ফর্মে। এখন ডাটিভ ফর্মগুলো দেখেন তো কেমন। ফ্রাইন্ডেটা কি? ওটা মাস্কুলিন, তাই তো? ফ্রয়েন্ডেম, হ্যাঁ মাস্কুলিন। ফ্রাইন্ডে কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল? স্যার এটা তো প্লুরাল স্যার। হ্যাঁ, তো প্লুরাল যদি হয় তখন ডাটিভ ফর্মটা কেমন দেখেন তো। স্যার যদি প্লুরাল, বুঝতে পারছেন? বুঝতে পারছি। জি 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 স্যার বুঝতে পারছি। তখন আর্টিকেলটা হবে ডেন, আর যে নাউনের যে প্লুরাল ফর্ম, এই যে স্টিপটে হেপটে এগুলো তো প্লুরাল ফর্ম, ওই প্লুরাল ফর্মের সঙ্গে আবার একটা এক্সট্রা এন আসবে। হুম, জি স্যার তো বুঝতে আপনার পারছি। এখানে ছিল টু প্রিপোজিশন, এই জি প্রিপোজিশন, তাহলে এটা কোন ফর্মে বসতে হবে? ফ্রাইন্ড এটা ডাটিভ ফর্মে, ডাটিভ। এটা প্লুরাল, ডাটিভ ফর্মটা হবে, আর্টিকেলটা হবে তাহলে দেন, আর নাউনটা ফ্রাইন্ড হচ্ছে প্লুরাল ফর্ম, নাউনটার সঙ্গে আবার একটা এক্সট্রা এন। ঠিক আছে এবার? জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার। ইয়া, ওকে, গুড। ইয়া, স্যার, জি বলেন। জি স্যার, ওই দিন বলছিলেন ক্লাসে জিজ্ঞাসা করার জন্য একটা হ্যাঁ, কি? গৃহপাঠ। আর ওইটা ছিল Ich muss jetzt in die Muschi gehen. আমি স্যার বুঝলাম ইন ডেয়া মুশি গেন। Ich muss jetzt ইন ডেয়া মুশি গেন, আমি ওইরকম লিখেছিলাম। আপনি দিয়েছিলেন ইন ডি মুশি গেন, কারেকশন ja, করে ich muss jetzt in, ডি আপনি দিয়েছিলেন der মুশি গেন। in die Moschee gehen, আপনি der দিয়েছিলেন তাই তো? আমি স্যার ডাটিভ ভেবে হ্যাঁ, der দিয়েছিলেন, ওটা কারেকশন করে এই ডি বলা হয়েছিল আর কি। হ্যাঁ, আপনি আপনার চিন্তায় ঠিকই ছিল যে আমরা বলছি যে প্রিপোজিশনের পরে ডাটিভ, সেই হিসেবে আপনি সেই চিন্তায় ঠিকই খেয়াল রেখে আপনি ডাটিভ দিয়েছেন, ঠিকই দিয়েছেন আপনি। কিন্তু এটা আমাদের পরের চ্যাপ্টারে আসবে। কিছু প্রিপোজিশন আছে, এই দেখেন ইন যে প্রিপোজিশনটা, এটা দেখেন, এই যে আমরা ওই যে প্রিপোজিশনের যে গ্রুপটা দেখেছি আমরা, এই যে এর ভিতরে দেখেন ইন নেই, দেখছেন ইন আছে এর ভিতরে? এর ভিতরে দেখেন ইন নেই। এই প্রিপোজিশন যেগুলো এখানে আছে এই গ্রুপের, এইগুলোর পরে সবসময় ডাটিভ বসে, কোনো ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু ইনটা এই গ্রুপের প্রিপোজিশন না। ইনের পরে কখনো প্রিপোজিশন, কখনো ডাটিভ বসে, আবার কখনো
অ্যাকুজেটিভ বসে। ওইটা আমাদের পরের চ্যাপ্টারে আসবে আর কি। এই ক্ষেত্রে ইনের পরে অ্যাকুজেটিভ বসবে। এটা আমাদের ৯ নাম্বার চ্যাপ্টারে আসবে। সেই জন্যে। ঠিক আছে? আর স্যার আরেকটা বলছিলেন জিজ্ঞাসা করার জন্য। জি, বলেন। Ist es gut am Abend Fußball spielen? এটা ছিল স্যার প্রশ্ন। উত্তর ছিল স্যার es ist sehr gut am Abend Fußball spielen। ওইরকমই দিয়েছিলাম, আপনি বলছিলেন ওটা জিজ্ঞাসা করার জন্য। ইস্ট Es gut ইস্ট এস গুড am Abend Abend Fußball spielen। am Abend Fußball spielen। ওখানে কারেকশন করে কিছু লেখা হয়েছিল? বলছিলেন খালি যে জাস্ট ক্লাসে জিজ্ঞাসা করবো। এখানে zu ist es gut am Abend Fußball zu spielen, এই জিনিসটা আমরা এখনো শিখিনি। এটা আসবে আপনার B1-এ। আপনি এখন আমরা যেগুলো লিখবেন, আমরা যা শিখেছি ওর ভিতর থেকে কিভাবে ওইগুলোকে কিভাবে সঠিক ব্যবহার করতে হয়, এই জিনিসটা এখন আমাদের শেখা হয়নি। আর কারো কোথাও কোনো জিজ্ঞাসা নাই না? ওকে, গুড। তাহলে আমরা ওই যে পরীক্ষাটা নিয়ে গতদিনে আলোচনা করেছিলাম। আমরা গতদিনে এই মূল লেখা প্রিফিং স্টাইলটা কেমন ওইটা আলোচনা করেছিলাম, তাই না? এই যে এখানে তো কোনো জিজ্ঞাসা নেই বোধহয়, না? আজকে আমরা ওই পরীক্ষাটা নিয়ে আর একটু আলোচনা করব। এটা হচ্ছে এই যে এই পুরো মূল টাইলটা আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম। আজকে আমরা এই শিফট টাইলের এই সাইবেনের এই যে অংশটা, এই যে ইমেল কিভাবে লিখতে হয় এইটা আমরা আলোচনা করব। যে কিভাবে ইমেল লিখতে হয়। এই ইমেলটার ভিতরে হচ্ছে এ তো সাইবেনের ভিতরে, সাইবেনে আপনাদেরকে একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হবে আর একটা ইমেল লিখতে হবে। এই ফর্ম ফিল আপ করাটা এটা 5টা গ্যাপ থাকবে ফর্মের ভিতরে, 5টা গ্যাপেই পূরণ করতে হবে। প্রতিটা গ্যাপ একটা প্রশ্নের সমান। তার মানে ফর্ম ফিল আপটা এটা হচ্ছে 5টা প্রশ্নের সমান। আর এই ইমেলটা হচ্ছে 10টা প্রশ্নের সমান। এই ইমেলের ভিতরে 10টা প্রশ্ন কিভাবে মার্কসটা ডিস্ট্রিবিউশন হয়, এই 10টা প্রশ্ন কিভাবে আপনার নির্ধারণ করা হয়, এইটা আজকে আমরা আলোচনা করব। আর কিভাবে একটা ইমেল লিখতে হয়, এটা হচ্ছে ইমেলের ফরম্যাটটা দেখাই। এইটা হচ্ছে আপনাদেরকে যে ইমেলটা লিখতে বলা হবে, এখানে ওই ইমেলটা এখানে দেখেন ইমেলের 3টে ক্যাটাগরি এখানে আছে। একটা ফর্মেল, হাল ফর্মেল আর প্রিভাট ইমেল বা প্যার্সোনালি। এই যে 3টে ক্যাটাগরি, এই 3 ক্যাটাগরির কোনো এক ক্যাটাগরির ইমেল হবে। তো যে ক্যাটাগরিরই হোক, সেটা হচ্ছে তাদের মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে এরকম। এই যে ইমেলটা শুরু করবেন, যাকে লিখতে বলছে তাকে কিভাবে অ্যাড্রেস করবেন আর আপনি ইমেলটা কিভাবে শেষ করবেন, এই যেরকম শুরু করতে হয়। যেমন ধরুন, যদি এই ক্যাটাগরির কোনো ইমেল লিখতে বলা হয় তাহলে এইভাবে শুরু করতে হয়, আর ইমেলটা শেষ করতে হয় এইভাবে। এই যে মিট, এইভাবে শেষ করতে হয়।
এই যে কিভাবে শুরু করবেন ইমেলটা আর কিভাবে শেষ করবেন, এইটাকে ধরা হয় এক একটা আইটেমের সমান, একটা প্রশ্নের সমান। অর্থাৎ আপনি ঠিক মতন অ্যাড্রেসিং ফর্মটা এটা ঠিক মতো লিখলেন কিনা, তারপরে এটা শেষ করলেন ঠিকভাবে শেষ করলেন কিনা, এটা হচ্ছে একটা আইটেমের সমান, একটা প্রশ্নের সমান। আর আপনার ইমেলের ভিতরে সরি ইমেলের ভিতরে আপনার কোশ্চেনের ৩টে পয়েন্ট উল্লেখ করা থাকবে। যে এরকম ইমেল লেখেন, ইমেলে আপনি এই ৩টে পয়েন্ট টাচ করবেন। ৩টে পয়েন্ট দেওয়া থাকে। এর প্রতিটা পয়েন্টকে ধরা হয় ৩টে কোশ্চেনের সমান। ৩টে পয়েন্ট দেওয়া থাকে, তার মানে এই ৩টে পয়েন্ট কয়টা কোশ্চেনের সমান? হ্যাঁ বলেন। তিনটে না, এক একটা পয়েন্ট হচ্ছে ৩টে কোশ্চেনের সমান ভ্যালুর দিক থেকে। 9টা। একটা পয়েন্টের ভ্যালু হচ্ছে ৩টে কোশ্চেন, তাহলে ৯টা কোশ্চেনের সমান এটা ৩টে পয়েন্ট। আর এই ফর্মাল যে দিকটা, যে কিভাবে শুরু করবেন কিভাবে শেষ করবেন, এইটার ভ্যালু হচ্ছে একটা প্রশ্নের সমান। তাহলে এই চিঠিটা হচ্ছে, তাহলে এর ভ্যালু হচ্ছে 10টা প্রশ্নের সমান। এই হচ্ছে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন। মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা কি ক্লিয়ার নাকি? যদি জিজ্ঞাসা করেন যদি কোনো কিছু ক্লিয়ার না হয়। ওকে ওকে এখন দেখেন যেটা বলছিলাম, যে ইমেলটা হতে পারে এই যে ৩টে ক্যাটাগরি, এখানে এর যে কোনো এক ক্যাটাগরির হতে পারে। যেমন প্রথম ক্যাটাগরি হচ্ছে ফর্মেল মানে আপনাকে যে চিঠিটা লিখতে বলছে, যাকে লিখতে বলছে, যেখানে লিখতে বলছে, সেখানে কাউকে হয়তো আপনি চেনেন না, একদম অফিসিয়াল চিঠি একটা। যেমন ধরুন আপনাকে বলল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটা চিঠি লেখো, একটা ইমেল লেখো। তো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউকে তো আপনি চেনেন না, চেনার কথা না। এটাকে বলে অফিসিয়াল চিঠি। এই যে লেখা আছে অফিসিয়াল চিঠি, যাকে লিখছি তাকে হয়তো বা আপনি চেনেন না। এই এক ক্যাটাগরি। এই ক্যাটাগরির হলে এই ধরনের ইমেল শুরু করতে হয় sehr geehrte Damen und Herren, এইভাবে শুরু করতে হয়। এর ভিতরে কোনো ব্যতিক্রম নেই, একদম হুবহু এইভাবে। এরকম এই ক্যাটাগরির কোনো ইমেল হলে এইভাবে শুরু করবেন আপনি। আর এই ক্যাটাগরির ইমেল আপনি শেষ করবেন একদম ঠিক হুবহু এইভাবে, মিট ফ্রাইন্ডলিখেন গ্রুইসেন, এখানে কোনো রকম চেঞ্জ করবেন না। কিংবা স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ বলেন সেটা। স্যার ডামেন এন্ড হেয়ারেন এটা কি কোনো মানে নাম নাকি এটা হচ্ছে কোনো প্রসেস, মানে এটা কোনো মানে সংবোধন? এটা এটা বুঝতে হচ্ছে পারছি। সম্বোধন। এটা একটা আচ্ছা অ্যাড্রেসিং ফর্ম একটা, যেরকম ইংলিশে যেরকম ডিয়ার স্যার ম্যাডাম এইভাবে লেখে, তাই না? আচ্ছা। এটা জার্মানে হচ্ছে কোনো অফিসিয়াল চিঠি হলে তাকে অ্যাড্রেস এইখানে করা কি হয়। এর আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে মোস্ট রেসপেক্টেড লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান। এটা হচ্ছে একটা এখন অ্যাড্রেসিং ফর্ম। এখন স্যার এটা কি মানে যখন আমি লিখবো এই ধরনের চিঠি তখন কি লেডিস জেন্টলম্যান দুইজন মানে দুই দিকেই সম্বোধন করে লিখতে হবে নাকি জাস্ট মানে যদি এক পক্ষকে সম্বোধন করতে হয় সেক্ষেত্রে মানে দামেন পক্ষটুকু অথবা না, হারেন? আপনি তো মনে করুন আপনি একটা অফিসিয়াল চিঠি লিখছেন, আপনি জি। যেমন উদাহরণ বললাম যে ইউনিভার্সিটিকে লিখতে বলছে, যে ইউনিভার্সিটিকে লিখতে বললে তো সে তো কোনো ব্যক্তিগত চিঠি তো না, তাকে সেখানে কাউকে ওকে। হয়তো আপনি চেনেনও না। এই ক্যাটাগরির চিঠি হলেই অ্যাড্রেস করবেন ঠিক এইভাবে। হ্যাঁ, ওকে। এর ভিতরে কোনো রকম চেঞ্জ নেই। এমনকি ওই যে আপনি বলছেন যে শুধুমাত্র ডামেন লেখা যাবে এখানে, না। জি। আচ্ছা। কেমন কি আপনার ওকে। এই যে প্রথমে হেয়ারেন পরে ডামেন বললেন তাও না, একদম ঠিক এইভাবে ইনট্যাক্ট। যে আমাদের বাংলাতেও একটা ইয়ে আছে না, আচ্ছা যে আচ্ছা। কাকে ওকে। যখন লিখছেন কোনো অফিসে ফর্মাল কোনো চিঠি জনাব বলি না, ঠিক জি। এরকম। Yeah? কোনো চেঞ্জ করতে পারবেন না। ওকে, এই একটা হচ্ছে এক ক্যাটাগরি অফিসিয়াল চিঠি,
যেখানে লিখতে বলছে সেখানে হয়তো কাউকে আপনি চেনেন না, তাহলে হবে অ্যাড্রেস করবেন এইভাবে, শেষ করবেন এইভাবে। যদি এমন হয় যে যাকে লিখতে বলছে ওটা আপনার কোশ্চেন পড়লেই বুঝতে পারবেন, তাকে হয়তো আপনি চেনেন, কিন্তু তার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা, অ্যাড্রেসিং ফর্মটা হচ্ছে আপনি, ফর্মাল আর কি। এই যেমন ধরুন আপনাদের সঙ্গে আমার, তাই না? আমরা তো এখন মোটামুটি চিনি, কিন্তু আমাদের অ্যাড্রেসিং ফর্মটা হচ্ছে আপনি। যদি এরকম কোনো চিঠি হয়, যদি কোনো ভদ্র মহিলাকে লিখতে বলে এরকম ক্যাটাগরির চিঠি, তাহলে লিবে ফ্রাউ এটুকু তো থাকবেই, তারপরে তার ফ্যামিলি নেমটা, এই যেমন স্নাইডা, লিবে ফ্রাউ স্নাইডা। কিংবা কোনো ভদ্রলোককে যদি লিখতে বলে লিবার হেয়ার স্নাইডা, তার ফ্যামিলি নেম। এটা হচ্ছে হালফ ফর্মেল, অর্থাৎ যাকে লিখতে বলছে তাকে আপনি চেনেন কিন্তু সম্পর্ক আপনি। আর এটা শেষ করবেন মিট ফাইন লিখেন গ্রুইসেন, এইভাবে। ওকে, চিঠিটা যদি কোনো প্রিভাট ব্রিফ হয়, ব্যক্তিগত চিঠি হয়, অর্থাৎ যাকে লিখতে বলছে সে আপনার আত্মীয়স্থানীয় কেউ বা বন্ধুস্থানীয়, অর্থাৎ তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক হচ্ছে তুমি, এরকম যদি হয়, কোনো মেয়েকে যদি লিখতে বলে তাহলে লিবে, লিবে তারপরে তার নামে যেটা, এই যেমন মারিয়া। কিংবা কোনো ছেলেকে লিখতে বলে লিবার, তারপরে তার যে নামে যেটা, এই যেমন পেটার। আর শেষ করবেন মিট লিভ এন্ড গ্রুইসেন। এই তাহলে এই চিঠিটাতে যে তিনটে ক্যাটাগরি, কোন ক্যাটাগরি কি, জিনিসটা কি ক্লিয়ার নাকি কোনো জিজ্ঞাসা আছে? চিঠিতে যে প্রশ্নটা থাকবে, মানে চিঠিটা আপনাকে যেটা করতে বলবে, সেটা পড়লেই আপনি বুঝতে পারবেন যে কোন ক্যাটাগরির চিঠি ওটা। আমরা এখনই একটা এক্সাম্পল হিসাবে একটা চিঠি নিয়ে আমরা সেটা লিখবো সব একসঙ্গে। এখন আপনাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে? নাইন না? ওকে, যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা একটা কংক্রিট একটা চিঠি নেই আমরা। মনে করুন আপনার চিঠিতে, আপনার পরীক্ষায় ঠিক এরকম একটা কোশ্চেনটা হচ্ছে এই, একদম হুবহু এরকম একটা কোশ্চেন থাকবে, এই ধরনের একটা কোশ্চেন। এটা হ্যাঁ, রাসেল পড়ান তো দেখি একটু। Eine bekannte Frau Siebeck hat sie zur Geburtstagsparty eingeladen. আইনগেলা। Schreiben Sie eine ওকে Mail ওকে, an এটার Frau এটার উদাহরণ, এটা বাংলা অর্থটা বলুন। একজন বেকান্ত হচ্ছে পরিচিত, নোন, একজন পরিচিত ফ্রাউ, পরিচিত মহিলা, পরিচিত ব্যক্তি, যিনি হচ্ছেন ফ্রাউ জিবেক। জিবেক তার নাম না? ফ্রাউ জিবেক হাট জি zur Geburtstagsparty eingeladen। মিনিংটা হচ্ছে যে আপনাকে গেবুস্টাক্স পার্টিতে কি নিমন্ত্রণ করছে। হুম, তারপরে বলেন schreiben Sie eine E-Mail an Frau Siebeck. অর্থটা Frau Siebeckকে একটা ইমেল লিখুন। ইয়েস, ফ্রাউ জিবেককে একটা ইমেল লিখুন। এই হচ্ছে আপনার কোশ্চেনটা। দেখেন তো এটা কোন ক্যাটাগরির ইমেল? এটা আমরা তো তিনটে ক্যাটাগরি এখানে দেখলাম, এটা কোন ক্যাটাগরির? এটা হাল্প ফরম্যাল। হাল ফর্মেল। এই যে যাকে লিখছে তাকে চেনেন আপনি, কিন্তু সম্পর্ক আপনি। এই যে বেকান্টে বলছে পরিচিত, তার মানে অবশ্যই চেনেন। আবার ফ্রাউ জিবেক বলছে, তার মানে সম্পর্ক অবশ্যই ফর্মাল। তাহলে এটা স্যার তুমি স্যার জি।
স্যার তুমি সম্পর্ক হলে ফুয়া নামে বসবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার নামে। তাহলে এটা হচ্ছে দেখেন এই যে মাঝের এই ক্যাটাগরির ইমেল একটা, তাই না? এখন কিভাবে শুরু করতে হবে, কিভাবে শেষ করতে হবে বুঝতে পারলেন। তারপর ৩ টে পয়েন্ট। এবার দেখেন ৩ টে পয়েন্ট ৩ টে বলেন। Dank, Entschuldigung nicht kommen, warum? এই হচ্ছে ৩ টে পয়েন্ট। ডাঙ্ক একটা পয়েন্ট, মানে এটাতে কি লিখতে বলছে আপনাকে? কি বলতে বলছে চিঠির ভিতরে? যে নিমন্ত্রণ করেছে তো? এজন্য আপনি তাকে কি ধন্যবাদ দিতে বলছে। Entschuldigung nicht kommen এখানে কি লিখতে বলছে এই পয়েন্টে? না আসার কারণ। না আসার কারণ না। Entschuldigung, এক্সকিউজ, তার কাছে সরি বলবেন, না? nicht kommen, আপনি যেতে পারবেন না। এই কথাটা বলবেন তাকে। এই হচ্ছে আরেকটা পয়েন্ট। আর তার পরের পয়েন্ট হচ্ছে বরং কেন আসবে? কেন আসতে পারবেন না। এই হচ্ছে ৩ টে পয়েন্ট। এই ৩ টে পয়েন্টে হচ্ছে ওই যে প্রতিটা পয়েন্ট হচ্ছে ৩ টে কোশ্চেনের সমান। ভ্যালু হচ্ছে ৩ টে কোশ্চেনের সমান। তাহলে এই হচ্ছে ৯ টা কোশ্চেন। আর কিভাবে শুরু করবেন ওইটা হচ্ছে একটা কোশ্চেন। আর আপনার চিঠিটা, ইমেলটা ইন টোটাল আনুমানিক অ্যারাউন্ড ৩০টা শব্দ হতে হবে। ৩০টা শব্দ। আপনার যে শুরু করলেন অ্যাড্রেস করে সব সহ, শেষ করলেন এইগুলো সব সহ। তার মানে প্রতিটা পয়েন্টে আপনি ১টা-২টো সেন্টেন্স লিখলেই আপনার যথেষ্ট। তারপরে হয়তো শুরুতে একটা সেন্টেন্স লিখবেন, শেষের দিকে হয়তো বা লিখবেন। ওইটা অত ইম্পর্ট্যান্ট না। ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে যে আপনি ৩ টে পয়েন্ট যেন অবশ্যই টাচ করেন। সেটা আপনি একটা সেন্টেন্সের ভিতরে হয়তো ২টো পয়েন্ট টাচ করতে পারেন। কিন্তু আবার খেয়াল রাখতে হবে যে ইমেলটার জন্য আনুমানিক অ্যারাউন্ড ৩০ মানে এক্স্যাক্টলি ৩০ তা না, একটু কমও হতে পারে। যেমন ধরুন রেঞ্জটা হচ্ছে ২৮টা শব্দ থেকে এই ৩৩-৩৪টার ভিতরে। যদি খুব বেশি কম হয়ে যায়, যেমন ধরুন যদি ১২-১৫টা, আপনি একটা সেন্টেন্সের মধ্যেই হয়তো সব শেষ করলেন। সব পয়েন্ট টাচ হলো, কিন্তু টোটাল শব্দ হয়তো ১২ থেকে ১৫টা, ১৪-১৫টা শব্দ হলো। তখন মার্কস একটু কম হবে। সেজন্য শুরুতে হয়তো একটা সেন্টেন্স লিখলেন, শেষের দিকে গিয়ে হয়তো একটা সেন্টেন্স লিখলেন। আর এই ৩ টে পয়েন্ট কিন্তু টাচ করতেই হবে। যে প্রথমে একটা সেন্টেন্স লিখছেন, শেষে একটা লিখছেন, ওটা আপনার অতটা গুরুত্বপূর্ণ না। ওটার গুরুত্ব হচ্ছে যাতে অবশ্যই ৩০টা শব্দের খুব বেশি কম না হয়ে যায়। তো দেখেন তো এই মনে করুন এইটাই আপনাকে লিখতে বলছে। তাহলে একদম শুরুতে কংক্রিট অ্যাড্রেসটা কিভাবে করবেন? অ্যাড্রেস কিভাবে হবে? কিরকম হবে দেখেন অ্যাড্রেসটা। আপনার একটা স্ক্রিনশট নিন। আপনার কাছে আছে তো এটা, তাই না? দেখে বলেন তো কিভাবে অ্যাড্রেস করবেন? Liebe Frau Ziebeck, Ja. Liebe Frau Ziebeck, এবার বলেন এই ৩ টে পয়েন্টে ৩ টে সেন্টেন্স লিখলে যথেষ্ট, আনুমানিক ৩০টা শব্দ। ডাঙ্ক প্রথম পয়েন্টে কি লেখা যায় বলেন কেউ একজন? danke, danke für Einladung. ডাঙ্কে Danke für Einladung zur Geburtstagsparty. Danke für die Einladung zur Geburtstagsparty. Schön. প্রথম পয়েন্ট কমপ্লিট। আপনি লিখবেন আর সঙ্গে সঙ্গে আপনি কত মার্কস পাচ্ছেন তাও আপনি কাউন্ট করতে পারেন। আচ্ছা, সরি, তার আগে এই মার্কিংটা সম্বন্ধে একটু বলে নিই, তাহলে আপনারা নিজেরা বুঝতে পারবেন যে এরকম লিখলে আমি কীরকম আশা করতে পারি।
এই মার্কিংটা হচ্ছে এখানে তো ফর্মাল দিকের জন্য তো একটা কোশ্চেনের সমান, হ্যাঁ? সেখানে হচ্ছে ১ আর ওটা হচ্ছে আপনার প্রতিটা পয়েন্ট হচ্ছে ৩। তো এই ফর্মাল দিকটা যেমন ধরুন এই কিভাবে অ্যাড্রেস করবেন, কিভাবে শেষ করবেন, এটা তো ১ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ১ আপনাকে হয় ১ দিতে পারবে মানে 100% কিংবা 50%, 0.5 দিতে পারবে কিংবা 0। এই অপশন হচ্ছে ৩টে যেকোনো পয়েন্টে মার্কিংয়ের। আপনাকে ইচ্ছে করলে কেউ 0.75 এরকম দিতে পারবে না। আইদার নুল কিংবা হয় পুরো পয়েন্ট কিংবা 50% কিংবা ঠিক একইভাবে এই যে ডাঙ্ক এই যে পয়েন্টটা যেকোনো একটা পয়েন্ট ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হয় আপনাকে 100% ৩ দিতে পারে কিংবা আপনাকে 1.5 দিতে পারে কিংবা আপনাকে 0। কিভাবে লিখলেন, ভুল আছে কিনা এসবের উপর নির্ভর করে। ইচ্ছে করলে ধরুন একজন এক্সামিনার আপনাকে ২ বা ২.৫ এরকম দিতে পারবে না। আইদার ৩ কিংবা ১.৫, 50% কিংবা 0। এই যেমন ধরুন আপনি যদি এখানে কেউ যদি লিবার ফ্রাউ লিখতো তাহলে হয়তো এখানে একটু ভুল হয়ে গেল, তাই না? তখন হয়তো তাকে এই পয়েন্টের জন্য ১ না দিয়ে তাকে হয়তো 0.5 দিতে হয়তো। দেখেন তার মানে আপনি অলরেডি কত পয়েন্ট পেয়ে আছেন, আপনি কত মার্কস পেয়ে আছেন? স্যার ৩ পয়েন্ট। ৩ না, এটাতে অ্যাড্রেস যে করেছেন কারেক্ট, এখন তো শেষ তো করা হয়নি। স্যার ১ পয়েন্ট পাইছি। ১ পয়েন্ট না, ওখানে 0.5 পেয়েছেন আপনি, শেষটা এখনো করা হয়নি, তাই না? এটা আর এই যে পয়েন্টটা ডাংটা একদম কারেক্টলি লিখেছেন খুব, তার মানে ৩-এ ৩, তার মানে ৩.৫ আপনি অলরেডি পেয়ে আছেন। এইবার পরের পয়েন্টটা যে কেউ বলতে পারেন এনশুল্ডিগুং নিট কমেন্ট কি লেখা যায় এই পয়েন্টে? Entschuldigung, es tut mir leid. Ich muss ins Büro gehen. সেটা তো হচ্ছে তো বারণ। এনশুল্ডিং ওই কথাটাই বলবেন যে আমি আসতে পারছি না, ওই কথাটাই তাকে বলবেন। Entschuldigung, ich kann nicht mitkommen. Ich kann, Entschuldigung, ich kann nicht kommen. এক্সেলেন্ট। তার মানে এই যে ২ নম্বর পয়েন্ট এটাও আপনি একদম কারেক্টলি ফুলফিল করেছেন, তার মানে এখানেও ফুল মার্কস। তার মানে অলরেডি কত পেয়ে আছেন আপনি? অলরেডি ৬.৫ পেয়ে আছেন। তারপরে বরং কি লেখা যায়? Sir, ich muss arbeiten. Ja, ich muss dann arbeiten. Sehr gut. ওই পয়েন্টটা আপনি পুরোপুরি ফুলফিল করেছেন। তাহলে অলরেডি কত পেয়েছেন আপনি? ৯.৫। ৯.৫ পেয়ে আছেন। এবার শেষ করেন। So mit freundlichen. Mit freundlichen Grüßen। তারপরে এই নামের এইখানটাতে ওরা তো পরীক্ষার হলে বলবে বোধহয় নাম লিখতে বোধহয় নিষেধ করবে, হয়তো যে কোনো একটা XY এরকম কিছু লিখতে বলবে হয়তো। এই যে লিখলেন, এখন তাহলে কত পেলেন আপনি দেখেন তো? এরকম একটা ইমেল যদি লেখেন কত পেলেন আপনি? এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তো। এই যে আপনি সিডিটা ঠিক মতন একদম কারেক্টলি শুরু করেছেন, একদম ঠিক মতন কারেক্টলি শেষ করেছেন, তাহলে তো ১ তো পাচ্ছেনই আপনি। ১ এইখানে আপনার ৩টে পয়েন্ট তো ফুলফিল করেছেন।
তো ৯ 9 পাচ্ছেন আপনি, ৯ আর ১ 10, 25 ফুল মার্কস পাচ্ছেন। এখন একটা জিনিস দেখেন তো তো কয়টা 22 শব্দ হওয়ার কথা হইছে? স্যার, তাই 30টা হয়নি। ২২ টা শব্দ হইছে। হুম? তার মানে সামান্য একটু কম হয়ে গেছে। ফলে এই ক্ষেত্রে হয়তোবা আধা মার্ক কাটা যেতে পারে। এটা নির্ভর করে এক্সামিনারের উপরে। হয়তোবা আধা মার্ক কাটা যেত, হয়তোবা। এই যে ৩০ টা ঠিক অ্যারাউন্ড 30 যে হচ্ছে না, এইজন্য শুরুতে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি কিছু একটা লিখতে হয়। শেষের দিকে যে একটু কিছু একটা লিখতে হয়। যেমন ধরুন, viel Spaß. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Have a nice time. এটা দেখেন ওই ৩ টে পয়েন্টের কিচ্ছু না। এরকম যদি আপনি Ich wünsche Ihnen have a nice time, না viel Spaß. তাহলে এইবার আপনি একদম পুরোপুরি শিওর যে আপনি ১০ এর ভিতরে ১০ অবশ্যই পাচ্ছেন। ওকে? স্যার বানান ভুল হলে কি মার্ক কাটা যাবে না? হ্যাঁ, সে তো যাবে তো। সেইটাই তো বলছি। তবে বানান ভুলের সঙ্গে কি ধরনের ভুল? প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনার কথাটা যেটা লিখছি আমি ওইটা পুরোপুরি ওটা পড়লে বোঝা যায় কিনা। হুম? সাপোজ স্যার এনশোল্ডিং বানানটা একটু টাফ। সো এটা যদি কেউ ভুল করে, সাপোজ ভিতরে এ আই মিন শুল SCU দিয়ে যদি কেউ করে তাহলে ওইগুলো তাহলে কি সেটা হোক কি না কেন, মার্কটা? যদি মনে করেন না ওইটার জন্য কিছু যায় আসে না, কিন্তু এমন যদি হয় যে অনেক ভুল, ৩০ টা শব্দ, ৩০ টা শব্দের ভিতরে হয়তো ১০-১২টা এরকম ভুল, তখন তো একটু কিছু মার্ক কাটা যাবে। তবে এরকম এই খুব খুঁটিনাটি দুটো একটার জন্য কিছু যায় আসে না। এখন যদি গ্রামেটিক্যাল মিস্টেকও যদি কেমন ধরুন যে আর্টিকেলে যদি ভুল হয়, ফুয়ার দিয়ে না লিখে কেউ যদি দেয়ার বা ডেন লেখে, এটা ভুল, কিন্তু এটা এত ম্যাটার করে না। প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনার জিনিসটা ঠিক মতন বোঝা যাচ্ছে কিনা। ঠিক আছে? So, ওকে স্যার। haben Sie Fragen? আর কোনো? স্যার 30 এর উপরে কতটি শব্দ লেখা যাবে? কোনটা না কি? কোনো লিমিট? ওই যে স্যার ওই যে 30 আপনার রেঞ্জটা ধরুন এই ২৮টা থেকে ২৮ থেকে ৩৫-৩৬ এর ভিতরে। আর আপনি ইচ্ছে করলেও আপনি খুব বেশি একটা লিখতে পারবেন না। একটা ডিন A4 সাইজের একটা পৃষ্ঠা, তার ভিতরে যতটুকু ধরে, তাও মার্জিন দেওয়া আছে চারিদিকে, ওই মার্জিনের ভিতরেই থাকবেন আপনি। হ্যাঁ, লিখলেও ওখানে ওই দিন ওই জায়গাটা যদি আপনি এরকম ছোট, ছোট করে, মানে ছোট বলতে সাধারণ যেভাবে লেখে এভাবে লিখলে অন্তত ১০০ না, এই ৮০-৯০টা শব্দ লেখা যায়। কিন্তু খুব বেশি হলে আবার মার্কস কাটা যায়। যদি মনে করুন এটা তো ৩০ টা শব্দ, তো যদি কেউ আপনার ৬০-৭০টা লিখলো, তখন আবার একটু মার্কস কাটা যায় আরকি। হুম? স্যার এখানে ৩টা টাস্ক দিচ্ছে যে স্যার ডাঙ্ক, এনশোল্ডিং এবং বারম, এই ৩টা দিয়ে স্যার মোটামুটি ৪০টা স্যার পার করাই তো অনেকটা কঠিন। না, ৪০ টা না, অনেকে ওই যে শুরুতে কিছু অনেক কথা, "ভি গেটে সিনেন", "আমাদের অনেকদিন দেখা হয়নি, আশা করি ভালো আছেন", এইসব কথা অনেকে লেখে। যেগুলো এই ৩ টে পয়েন্টের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র নেই। হুম? এরকম অনেক খাতা দেখেছি, হ্যাঁ? যেরকম স্যার অনেকে এমন তো না যে এমন তো না যে ওইখানে যদি স্যার কেউ যদি স্যার গ্রিটিংস এ এরকম বড় করে লেখে, তাহলে তো স্যার ওইখানে ওকে তো স্যার হাফের চেয়ে বেশি মার্ক দিবে না, এটা সেমই না, দিবে, তাই তো। তাই না? ওখানে যদি মনে করুন এই ৩ টে পয়েন্টের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র নেই। এইরকম তাহলে সেম স্যার এত বড় করে এইখানে লেখার এইটা দরকার নেই। এরকম একটা অবান্তর কথা হয়তো মনে করুন সে ৪০টা শব্দ লিখলো। তারপরে এই ৩ টে পয়েন্টে যেখানে ৩ টে সেন্টেন্স মানে ১৫টা সেন্টেন্স শব্দ লিখলে হয়তো ম্যাক্সিমাম হয়ে যায়। হয়তো দেখা গেল যে একটা পয়েন্টই বাদ দিয়ে গেল। হুম? তখন তো ওই পয়েন্টে সে টোটালি মার্ক পাবে না। আর ওইখানে যে ৩০টা শব্দ লিখলো ইন্ট্রোডাক্টরি, ওই ৩০টা শব্দের জন্য বেশি মার্কস কিচ্ছু পাবে না। আপনার ফলে এমন সময় হয় যে একজন
হয়তো ৮০টা শব্দ লিখলো সাপোজ, লিখে দেখা গেল সে হয়তো ৩ বা হয়তো আরো কম পেয়েছে, হয়তো ১.৫ এরকম পেয়েছে হয়তো। আরেকজন মাত্র এরকম ৩টে সেন্টেন্স লিখলো, সে দেখা গেল ১০ এ ১০ পেয়ে গেছে। তখন তো ৮০টা যে লিখলো সে হয়তো চিন্তা করতে পারে, আমি এত লিখলাম, আমাকে দিল ৩, আর সে ৩টে শব্দ সেন্টেন্স লিখলো, তাকে দিল ফুল মার্কস। মূল জিনিস হচ্ছে আপনার এই ৩টে পয়েন্ট। স্যার জি বলেন। স্যার আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে স্যার বাংলাদেশের গোয়েত ইনস্টিটিউট সম্পর্কে আর কি স্যার। জি বলেন। স্যার আমার একটা বন্ধু, সে হচ্ছে গোয়েত ইনস্টিটিউটে পরীক্ষা দিয়েছে স্যার ৩ বার। হুম হুম। ৩ বারেই স্যার সে প্রত্যেকটা মডিউলে ফেল করছে। তো সে ইন্ডিয়াতে রিসেন্টলি এক্সাম দিছে, একবার দিতেই স্যার ও ৪টা মডিউলে একবারই এক চান্সে স্যার পাস করে গেছে। এখন অনেকেই বলে যে যারা গোয়েতে পড়াশোনা করে না বা গোয়েতে জার্মান শিখছে না, তাদেরকে আসলে অন্যরকম একটা চোখে দেখা হয়। স্যার এই কথাটা কতটুকু সত্যি বা এটা মানে কেমন? এরকম কিছু অভিযোগ শুনেছি আমি, হ্যাঁ। তা এখন কিরকম হচ্ছে, করার কথা না, হ্যাঁ। এখন এইটা যদি হয় তাহলে তো, যদি ওই অভিযোগ তো খুবই গুরুতর, তাই না? যাদের ডিরেক্টরকে জি তাহলে স্যার, একটা মেল লিখলে হয় তো, এটা তো আপনারা লেখেন না কেন? যদি এরকম শোনা যায় যে পাস করেছে, যার যার এরকম ঘটছে, সে তো লিখতে পারে। বা আপনারা না তো এখন স্যার ওই একটা জিনিস জানেন কি না, যে পরীক্ষার পরে আপনার খাতা দেখার ১৫ দিনের ভিতরে খাতা দেখতে চাওয়া যায়, কিন্তু চ্যালেঞ্জ করা যায় স্যার, চ্যালেঞ্জ পাওয়া চ্যালেঞ্জ। যায়, হ্যাঁ। আর এরকম হলে তো জানানো উচিত তো। এটা না মনে ও করেন, আমাকে বললো যে ইন্ডিয়াতে এক্সাম দিতে, আমি পরে বললো যে না এরকম সমস্যা হয়, অনেকেই এখানে পাসই করে না, দেখা গেছে ইন্ডিয়াতে এক চান্সে সে ভালো মার্ক পেয়ে পাস করছে। এরকম আরো কয়েকটা শুনেছি আমি এরকম। হুম। এখন যদি স্যার আমি একটা মেইল লিখি, আমি তো এখানে পড়িও না বা আমি এখানে এখন এক্সাম দিইনি, তো আমার মেইলে কি স্যার কোনো কাজ হবে? আপনি কাজ হওয়ার কথা না, এই জিনিসটা খুব সহজেই আপনারাও গেস করতে পারেন। জানি না এটা হয় কিনা, যদি এরকম কিছু হয়ে থাকেও যদি, হুম, সেটা জি নিশ্চয়ই হয়তো লোকাল যারা ওখানে আছে, টিচিং স্টাফ, তাদের ভিতর থেকে হয়তো হতে পারে। এখন ওখানে ডিরেক্টর যে জার্মান, যে সে নিশ্চয়ই আপনার এরকম, হুম, আপনার আপনি লিখলে কিছু হবে কিনা সেটা না, কিন্তু জিনিসটা তার নলেজে গেলে তার তো মাথায় তখন স্ট্রাইক করবে যে ব্যাপারটা কি। হয়তো সে টোটালি জানে না এই ব্যাপারটা। কথাটা বুঝতে পারছেন আমার? জি স্যার, বুঝতে পারছি। সে হয়তো টোটালি জানে না যে এরকম কিছু একটা হয়, তার নলেজেই নেই হয়তো। তখন আপনি লেখার সঙ্গে সঙ্গে যে ওখানে একটা তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যাবে তা না, ওখানে কিছুই হবে না হয়তো, কিন্তু তার মাথায় এই জিনিসটা, তখন সব তার মাথায় ঘুরবে যে এরকম একটা জিনিস আমি এখানে শুনি, ব্যাপারটা কি। হুম, জি এটা স্যার, করতে পারেন। আপনি হয়তো নিজে লিখলে যদি মনে করেন যে আমার লিখতে অসুবিধা হতে পারে কোনো কারণবশত, আপনি অন্য কোনো ইয়ের থেকেও লিখাতে পারেন কাউকে দিয়ে, এটা তো কোনো ব্যাপার না তো। তবে আমার মনে হয় যদি এরকম সত্যি সত্যি যদি এরকম হয়ে থাকে, আপনার বন্ধুর ক্ষেত্রে বা অন্য কারোর ক্ষেত্রে, মনে হয় জিনিসটা ডিরেক্টরের নলেজে আনা উচিত। এনে দেখেন, হয়তো বা এর একটা রিয়াকশন হয়তো অবশ্যই দেখতে পাবেন। জি স্যার, ওকে, ধন্যবাদ স্যার। তাহলে আমরা মাহিন ভাই পাউজে একটা ব্রেক করি, ব্রেকের পরে আবার